सत श्री अकाल जी, स्वागत करते सारे दर्शकों का एक बार फिर तो। और अपने इस खास शो जिहदे असीं हर वार दसदे हैं उन्हां विद्यार्थियों बारे जिहड़े बाहरले मुल्कां विच पढ़ाई वीजे ते जाना चाहुंदे ने, सैटलमेंट लई जाना चाहुंदे ने। की ऑप्शनस ने उन्हां लई, किहड़े प्रोफाइल के अनुसार किहड़ा मुल्क जिहड़ा उन्हां लई चंगा है, कित्थे चार पैसे कमाए जा सकते हैं, कित्थे जाके फ्यूचर बन सकता। क्योंकि हर एक माँ बाप चाहुंदा कि अपने बच्चे का सुनहरी भविख वेखा। चलो पंजाब दे विच जे पेरेंटल बिजनेस आ, माँ प्यो का बिजनेस आ, तो बच्चे उन्होंने कंटिन्यू कर लेंगे ने। कुछ एक बच्चे कहते नहीं जे असीं बाहर जाके अपने सैट होना है, उन्होंने की ऑप्शनस ने। कुछ एक नूं सोच थोड़े समय बाद आती है, जो 2-4-5 साल का गैप पै जाता पढ़ाई के विच, काम छड्डे समा हो जाता है। कुछ एक नूं विआह तो बाद पता लगता कि नहीं मेरा फ्यूचर तो बाहर रहा, इत्थे मैनूं कुछ नहीं दिखता। उन्होंने लिए हुण बाहर जाके की ऑप्शनस ने, किहड़े मुल्क विच जा सकते हैं, किवें जा सकते हैं, खर्चा किन्ना का और खर्चे तो बाद कमाई किन्नी का, सैटलमेंट ऑप्शनस की ने। इन्हां तमाम गल्लां चर्चा करांगे। असीं एक मुहिम जिहड़ी शुरू कीती सी, यूरोप की हर एक कंट्री बारे तुहानूं जानकारी देवांगे, यूरोप नूं घुमावांगे, किहड़े मुल्क च किहड़ी करंसी चलदी है, किन्ना खर्चा हुंदा जाण लग्गिया, किन्ने पैसे कमाए जा सकते हैं, कौन कौन जा सकता है, सैट किवें होया जा सकता है, फैमिली समेत किवें जा सकता है। सो असीं यूक्रेन की गल की पिछली बार, उस तो बाद असीं माल्टा की गल की। अज इटली जाने वाले लोगों की गल करांगे, जिहड़े लोग इटली जाना चाहुंदे ने। सो इटली पंजाबियां दी पहली पसंद है जदों असीं यूरोपीयन कंट्रीज़ की गल करते हैं। कुछ एक लोग पढ़ाई वीजे जानते हैं, कुछ एक कहते जी साढ़े रिश्तेदार उत्थे आ, पेपर निकले आ जी, असीं पेपर भर के हुण इटली चल जाएंगे। कोई कहता मेरा चाचा उत्थे, मैनूं पेपर दे देने, मैं इटली पक्का हो जाना। सो इटली पसंद आ पंजाबियों की, किवें इटली जाया जा सकता है, वो बारे गल करांगे। यूरो कैन ग्लोबल तो वीज़ा माहर अमनदीप सिंह होना दे नाल। अमनदीप जी साडे स्टूडियो में हाज़र ने। शो के दौरान कोई सवाल पूछना चाहते हो इटली जान संबंधी 70-819 नंबर पर कॉल कर सकते हो। अमनदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीष जी, सत श्री अकाल जी सारे जी। सो अमनदीप जी, असीं तां इत्थे जो शो के बैठते हैं, यूरोपीयन कंट्रीज़ की गल करते हैं, मेरे ख्याल कोई विरला कंसलटेंट ही होगा जो इटली को प्रमोट करता होगा। बच्चों ने बहुता वास्ता पैंदा नहीं, कनेडा आस्ट्रेलिया यूके वर्गे मुल्कों के वास्ता पैंदा रहिंदा है। पर तुसीं यूरोप को प्रमोट करते हो, हर एक मुल्क को प्रमोट करते हो यूरोप के, चाहे वो इटली है, लातविया, लिथुआनिया, चैक रिपब्लिक आ, कोई भी आ, स्विट्जरलैंड, तुसीं उहनूं प्रमोट करते हो। तुहाडे कोल इटली नूं लैके किवें दी इनकुआरीज आउंदियां ने? क्योंकि पंजाब का हर एक बच्चा इटली जाना चाहुंदा, या तो किसी का रिश्तेदार इटली च बैठा है जिहड़ा कहंदा जी पेपर दे दूँ मैं पक्का हो जाऊँगा, कोई कहंदा मैं इटली पक्का हुण मतलब पढ़न जाना है, उस तो बाद पढ़ाई करके तो मैं वापस आ जाना। चलो वापस आउण दा तां सानूं भी पता किन्ना कुछ वापस आउंदे आ, कोई ना कोई तो जुगाड़ ऑलरेडी हुंदा ही है इटली दे विच। सो इटली किवें जाया जा सकदा है, ते की इटली जाना सेफ है? इटली, स्पेन, पुर्तगाल, एक तीन ਇਹੋ ਜਿਹੇ देश हैगे ने भी पंजाब के बच्चों ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी की हैगे ने। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ 2020 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਲਾਸਟ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ 2021 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਾਂ ਵਾਇਆ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਘੁੰਮਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਾਵਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਤੋਂ 30-32 ਦੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਗੇਟਵੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। शुरुआत करते हैं रिक्वायरमेंट्स तो ही। इटली जाने वाले बच्चों लिए रिक्वायरमेंट्स की रहनगियां? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਇਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ कह लो सार्थक साबित होगा, क्योंकि अज तक इस मंच से आगे किसी ने इटली संबंधी जानकारी नहीं दी। सो कौन जा सकता इटली? पंजाब का की बच्चा जिन्हें 12वीं पास की है, साल 2 साल का गैप है, कि वो इटली जा सकता है, या ये भी कनेडा, अमरीका या यूके वांग आइलट्स चाहिए है, नंबर ज़्यादा चाहिए है, रीसेंट पास आउट बच्चा चाहिए 70-80% नंबर चाहिए है, या इंटरव्यू होगी, किवें दा प्रोफाइल लेंदा इटली? इटली का जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम की जे मैं गल करा, वर्ल्ड के सब तो फाइनेस्ट दे विचों मन्निया जाता। डिज़ाइन रिलेटेड कोर्स, इंटीरियर, फैशन, टैक्सटाइल, एनीमेशन, कुछ भी तुसीं गल करो, जिहड़ी वर्ल्ड की लीडिंग इनोवेशन हैगी इटली दे विच हुंदी है। आपां फैशन दे रिगार्डिंग गल करदे आ, इटली दे विचों आंदा।
ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਲ ਦੀ 1000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਲੱਖ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਗੁਣਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਚੱਲਾ, ਮੇਰੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾ। ਅਸੀਂ 5C ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 5C ਕਨਸੈਪਟ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ, ਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਕੋਰਸ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ, 5 ਪਿਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਮਾੜੀ ਚੁਣ ਲਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਾੜਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ, ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਨੇ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਰਚ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ। 4 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਤੋਂ 15 ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਾਲਜ ਟੂ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਟੂ ਸਿਟੀ ਫੀਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਰਸ ਟੂ ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 11-12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਰਚ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਟਲੀ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜਦੀ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਇਟਲੀ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ DOV ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਤਵੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਲਿਥੁਏਨੀਆ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਹਰ ਏਜੰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਟਲੀ ਦਾ 2 ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ HRD MEA ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਹੋਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ DOV ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਟਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਟ ਮਤ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ, ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ VFS ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਲਾ ਕੇ। ਇਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ, ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਜਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ,
ਸੋ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 70819 70819 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 70819 70819 70819 70819। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? 10th ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ +2 ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ 60% 55% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ 50% ਤੋਂ ਨੰਬਰ, ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਇਲਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੇਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਜੀ? ਇਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ 20 ਘੰਟੇ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਯੂਰਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ RP ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਬੱਚਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ TRC ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਜਵਾਬ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਜੋ ਐਂਡ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇ ਤੇ 4 ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ? ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਮਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੂਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਅਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓਗੇ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ B.Ed ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਟਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਵੀ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੂੰ, ਇਟਲੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ STEM, ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ +2 ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, GNM ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, BCA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, BSc IT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, MSc IT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, MCA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, MBA ਕੀਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਆ BA ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ PhD ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਚਲਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗੇ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ IIT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਰੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੈਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਰੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। UK ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 100 ਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਈਵਨ ਹੰਗਰੀ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਮਾਲਟਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੇ 15 ਲੱਖ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫੀਸਾਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਰਪ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ UK 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੋਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਣੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, Facebook ਹੋਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਰੋਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਰਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਯੂਰੋਕੈਨ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 70819 70819 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 708197 70819। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 70819 70819 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 708197 708197 70819 70819। ਕੱਲਿਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਰਚ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੰਮਣਾ ਕੱਲ ਭੱਜਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਰਿਸਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਈਵਨ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ,
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਆ। ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਘੱਟ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 70819 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਟਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਲੋਵਾਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋਕੈਨ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਇਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜਦੀ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਇਟਲੀ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ DOV ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਤਵੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਲਿਥੁਏਨੀਆ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਹਰ ਏਜੰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਟਲੀ ਦਾ 2 ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ HRD MEA ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਹੋਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ DOV ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਟਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਟ ਮਤ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ, ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ BFS ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਲਾ ਕੇ। ਇਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ, ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਜਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 70819 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7081970819 70819 ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ।